मुहतरमों, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल जलाल आखिरने किताब दे द अल्लाह रब्बुल जलाल मुंग तासु तर जुन तेरवलु दस्तूर व मंशूर रा लीगले दे दाद अल्लाह रब्बुल जलाल अगर आखिरने पैगाम दे चदे मुंग तासु त बज़बान हाल सरवई मा रवाखलई जमा सर खबल ताल्लुक मजबूत कई मा तवखरा कई मा इज्जत कई पमा बांदी खबल जान पोह कई बेमाद खबल जुन जिंदगी दस्तूर व हाकिम वगर जवई कज़म रवागस्तलमा मा सर खबल ताल्लुक खिस्तको जम इज्जत ललमा पमा बांदी खबल जान पोह कललो बे दुनिया किम जता सुदा द कामयाबी वाला जुन जमानत दरकोबा द खुशहाली वाला जुन जमानत दरकोबा द चैन व द सुकून व द राहत वाला जिंदगी जमानत दरकोबा और द मरन रुस्ता द कब्र और द आखिरत खुशहाली द कब्र और द आखिरत राहतुना द कब्र और द आखिरत मज़े द कब्र और द आखिरत नेमतुनम बेरता सु इंतजार कई व मुहतरम कुरान मजीद रतब ज़बान हाल सरदाम वई के जम रवाना गस्तलमा मा सर खबल ताल्लुक मजबूत नकललो मातम वखरा नकललो जम इज्जत नकललवा मा बांदिम खबल जान पोह नकललो बेमजर खबल जुंद व जिंदगी हाकिम व दस्तूर वरगर जवलो बेयाद वसातई दुनिया किम सासु रबार द मुश्किलात व जिंदगी दा द तकालीफ जुंद दे द मुसीबतुर गुजरान दे और मरन रुस्ता द कब्र और द आखिरत मुश्किलात द कब्र और द आखिरत तकालीफ द कब्र और द आखिरत मुसीबतुरा द कब्र और द आखिरत अज़ाबुन बेरता सु इंतजार के अल्लाह दे मुसा दी अमीर हुआ मुहतरम तोल मलगरी अमीर हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन अल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन अल्लाह दी किताब बजरी सरडी को मुन उचतई इज्जत वर तबरकई रिफत व बुलंदी वर तबरकई व यज़उ बिही आखरीन और अल्लाह दी किताब बजरी सरडी को मुन जलील कई जिल्लत व बस्ती वर बांदी मुसल्लत कई मोहतरमों के मुखल कुछ दरब तक किताब रागस तेरे दते वख वर कड़े दे दरब पर किताब बांदी जान पोह कड़े दे बेदरब तक किताब खबल हाकिम व दस्तूर गरजबले दे तारीख मंग तासु तरखई अगर खल्क दुनिया की दे इज्जत जिंदगी तेरे कड़े दा द फतह जुंदरे तेरे कड़े दे द गलबे दौरान तेरे कड़े दे लेकिन तारीख द तस्वीर द्वेम रुख हमरा खई कम खल्क कुछ दरब किताब तवख न दे वर कड़े दरब किताब इज्जत कड़े दे दरब किताब जान न दे पोह कड़े दरब द किताब पखबल इंफिरादी व इज्तिमाई जुन बांधे हाकिम न दे गरजबले तारीख मंगे तासु तरखई दग से खल्क दुनिया की द जिल्लत जिंदगी तेरे कड़े दा द मफ्तूहियत जुन तेरे कड़े दे मगलूबियत दौरान तेरे कड़े दे तारीख मंगव तासु तरखई दग से खल्को हमेशा दूरों को गुरु माता जुन तेरे कड़े दे नारे तकबीर सर्वगत सर्वनत तसुगुरई सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का कौमो दग दरब किताब ते वख वर्गो देते अहमियत वर्गो देते बदरुन नजर बांधी बकदल रटोलन भी खबर अदा दरब ते किताब मकसद बांधी जान पोहक ललो बेदग किताब दैद खबल जुन हाकिम वगर जहो दावी पजात बांधी हम नाफिज दावी द कोर पजवन के हम नाफिज दावी द बाजार पर जिंदगी के हम नाफिज दावी पादालतुल के बेदग किताब नाफिज अगर सहाबाई किरामो रब कायनात की इज्जत वर ललो फतह वर लला गलबे वर लला सहाबा कायनात तबरसेदल रब वर्त कायनात ताबेक लला रब पिजा गाने वर्त मुसखर सुले रब हवा गाने मुसखर सुले रब समंदरुड मुसखर सुलु रब जंगलुड मुसखर सुलु कसम दे सहाबे कायनात तबरसेदल रब वर्त कायनात ताबेक लला रब वर्त कायनात मुसखर लला सहाबाई किराम बे कायनात बांधे हुक्म रली कवल नारे तकबीर नारे तकबीर यो साहबी फरमाई रिश्पर सफर दे यूजी के जंगल की रिवान रिश्पर आजी दल तर दरिंदगानो खतरदा दल तर जमरो खतरदा यो साहबी उधरे की ऐलान कई और जंगल जमरो ताउस्तरी बदवी नंदल त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सहाबाउस वदा खबरदार तकलीफ वर न कई खबरदार नुकसान वर रसवई सहाबाई किराम फरमाई मुंद शपे द आराम इंतजाम बराबर को सलोर तरफ तर जंगल जमरी राजी दरिंदगान राजी द हिफाजत द बारा द बहरे द बारा बदरेगे सहाबा फरमाई शप सवास वदा मुंग पल तरफ तर गोच इरादा वकलला मुंग पल तरफ तर वांसु द जंगल जमरी दरिंदगान खपल तरफ तो वापस अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दबर दे ईरान फतह सो
سعد بن ابي وقاص رضی اللہ عنہ جنگی قومندانو هغه جنگی کمانډرو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ طرف نه خط راځي هغه خط کې ورته لیکي ساده کله چې تاسو د دلته نه فارغ شئ بیا د سمندري حدودونو اخوا چې کوم علاقې دي دغلته ورشئ د الله د دین دا پیغام هغه خلکو ته ورسوئ د رب د دین دغه جنډه دغلته بلنده کوئ د رب دغه کلمې ته دغلته نفاذ هغه بلندي ورکوئ کله چې دوی فارغ شولو سبا ته هلته حمله ورکېدونکي دي دوی په تیارۍ کې دي سبا ته هلته ورځي هغه خلکو ته پته لګېدلې وه هغوی ته اطلاع میلاو شوې وه سبا ته د نبي علیه صلات وسلام صحابه هغه په موږ پسې را روان دي هغوی د عام درک لارې وزدود کړلې کښتۍ یې وسوځولې څومره د تلو ذریعې چې به هغې ختمې کړلې سبا ته چې کله مجاهدین راځي هغه د سمندر غاړې ته سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه سلمان فارسي نه تپوس کوي مشوره ورنه اخلي ورته وایي سلمانه یو طرف ته امیر المؤمنین حکم دی بل طرف ته سمندر دی څه کوو هغه ورته جواب ورکوي سلمانه همدغه سمندرو رب سیدنا حضرت موسی علیه السلام ته په لاره ورلله فرعونیان یې غرق کړله همدغه ورو رب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا گلے گلزار وگرزہو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگے کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا لیول توی سلمان سکو اور دے سعد مخکشا دا موسیٰ علیہ السلام رب ننم موجود دے منتب سمندر لار راکئی دا رب بگونتا سمندر پشاباندی لار راکئی ورتوی مخکش مندر پسیو تاریخ گواہ دے روایات گواہ دی دے اخبل اسولا پسمندر دا پاس وروا چول روایاتو کی رازی دغس قافلہ سرد اسلو په سمندر د پاسه پورې وتل روایاتو کې راځي د سمندر اوبو د دیو د اسونو خدای هم نه ویلم دی کړی نعرې تکبیر محترمو یو خلک دغه د الله کتاب خپل کو قسم دې رب د کائناتو کې عزت ورللو فتح ورللا غلبه ورللا الله عزت ورته ورکو یو مونږ تاسو مونږ د الله کتاب شاته گزارو ادنه مې انحراف وکړو ګردانیم وکړلا د نن زماني مسلمان زموږ ستاسو قرآن سره تعلق څه دی بس دومره چې موږ مسلمانان یقین وکړه نن 98% مسلمان په قرآن نه پوهېږي او صرف دا نه چې نه پوهېږي احساس هم ورته نشته دی زه په ده نه پوهېږم دې کې څه شرم نه محسوسوي دا د سره د دې ور سره د سره اهمیت هم نشته چې رب دې کتاب ته وخت ورکول غواړي د رب د کتاب باندې ځان په خبر غواړي دا اهمیت دا خبره مرته د سره غم ور سره نشته دی دا د کائنات او هغه خالق او مالک را لېږلی کتاب دی کم چې دغه زه پیدا کړی یم کم چې زما لپاره کائنات مسخر کړی دی کم رب چې ما ته اوبه راکوي هواګانې راکوي ژوند او زندګي یې راکړې ده دا د کائنات او هغه خالق او مالک را لېږلی دی ما ته وایي په دغه کتاب باندې زندګي تېره کړه په دې باندې خپل ژوند ښایسته کړه زه تر اوسه پورې په کتاب باندې نه پوهېږم ژوند او زندګي به څنګه پرې تېره کړم یقین وکړه نن زموږ ذهن کې د قرآن اهمیت څومره پاتې دی د څومره حده پورې تصور دی بس که چېرته مړی وشو حافظان صاحبان راوله چې قرآن ختم ورته وکړي چېرته کور د دکان ابتدایي حافظان صاحبان راوله ختم ورته وکړي د برکت دپاره چېرته جرګهیي هغه جرګمار دغه قرآن راوالي قسم ورته ورکړي نن تصور د مسلمان د قرآن صرف د څومره حده پورې پاتې دی همدغه وجه د محترمو مونږ برکاتو نه انکار نه کوو مونږ کراماتو نه انکار نه کوو الحمدلله مونږ قایل یو دا مونږ برکات هم مرو مونږ کرامات هم برو زمونږ تعلق علماء دیوبند سره دی الحمدلله مونږ اعتدال والا خلک یو مونږ برکات هم مرو مونږ کرامات هم مرو ها د برکاتو کراماتو په نسبت باندې د قبر پرستۍ نه یو قایل د شرکیاتو بدعاتو نه یو قایل د دې نه یو قایل چې د قبر کاڼي په ځان پسې بګو د قبر نه طوافونه کوو قبر ته سجدې لګو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیرې کړې وې لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا الله دې په یهود او نصاراو باندې لعنت او د خپل انبیاء قبرونه سجدګاه ګرځولې میلې جوړې کړې وې طوافونه به کول الله پیغمبر اخر کې دعا کړې ده یا الله زما قبر بت ما جوړه وسنه یو بر چې هغه خلک عبادت کوي سجدې ورته لګي طوافونه ورنه کوي التم مرادونه غواړي الله پیغمبر قرآن مونږ ته عقیده راښولې ده حاجت روا صرف یو الله مشکل کشا ذات صرف یو الله مددگار ذات صرف یو الله مونږ پنځه ټیمه رب ته ودرېږو مونږ دعا کوو ایاک نعبد و ایاک
نستعين یا اللہ و عبادت ہم صرف سا کو د عبادت په باب کې در سره څوک نه شریکو و ایاک نستعين مدد هم صرف د تا نه غواړو د مدد په باب کې در سره څوک نه شریکو قرآن راته وایي یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو رب در باندې تکلیف راولي ټول کائنات را جمع شي ستانه تکلیف نشي راکولی رب راته راښیي قل پیغمبره ووایه اعلان وکړه هغه هستي چې په کائناتو کې د ټولو نه غوره هستي ده په کائناتو کې د ټولو نه اوچته درجه لري امام الانبیاء محمد رسول الله رب ورته حکم کوي پیغمبر اعلان وکړه لا املک لکم ضرا ولا رشدا ستاسو لپاره د نفع او د نقصان مالک نه یم کله چې امام الانبیاء د نفع او د نقصان مالک نه دی بل څوک د کوم طرف شو نعرہ تکبیر تاج ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مفتی محمد نبی محمودی صاحب دیو جنا د مسلمان ناره به صرف د یالله مدد دی به د یالي مدد ناری نه لګي دی به د یا پیر بابا را مدد شه ناری نه لګي دی به د الله نه علاوه بل څوک مشکل کشان نه ګړي حاجت روا به نه ګړي مددگار به نه ګړي د مسلمان ناره به صرف او صرف د یالله مدد برن مارس کو محترمو قرآن مجید دې لپاره نور هغه قرآن موږ شاته وګرځو روګرداني هم وکړله انحراف هم وکړلو یقین وکړه د نن مسلمان څو څو میاشتې تېرې شي زمونږ دا سترګې د قرآن سره ونه لګېږي زمونږ دا غوږونه زړونه د قرآن سره اشنا نه شي د شپې چې مونږ تاسو چوپ شئ دا مخکې ماشومان خاموش شئ چوپ شئ تاسو خاموش شئ تاسو میاشتې تېرې شي یقین وکړه زمونږ دا سترګې د قرآن سره ونه لګېږي مونږ چې د شپې موده کېږو مخې ته موبایل ونیسو وده شو سهار ته چې پاڅېږو بیا په نهاره دغه موبایل را واخلو دغه تاخونو کې را سره د رب کتاب پروت هغه مظلوم کتاب چغې راته وایي د دغه موبایل لسم حصه ټایم مخ ماتم راکړه که نه مونږ د رب هغه کتاب یقین وکړه نن د انګریزي کتاب ته چې څومره اهمیت ورکوو قسم دی د دې لسمه حصه مونږ دغه قرآن ته هم نه ورکوو او نارم دا دا زمونږ د رب کتاب دی په دې زه قربانېدو ته تیار یم په دې زه بچو قربانولو ته تیار یم وخت به قربانو بچې قربانو مال قربانو لیکن هغه کتاب ته مونږ لس منټه ورکولو ته نه یو تیار دیو جنازه مو کوي چې انشاءالله کم از کم لس ګنټې چې مونږ موبایل ته ورکوو د دې شلمه حصه د مسلمان شان دا نه دی لیکن بیا هغه مظلوم قرآن لس گھنٹے چھ موبائل تا ورکو دی شلم ایسا نیمہ گھنٹا پا قرآن تا ورکو انشاءاللہ والعزیز ورکو بولتا یقینو کا نن چکل مونگ دا قرآن سر تعلق ختم شو مونگ مظلوم شو بولا دنیا کی مونگ کمزوری شو سالت تیر مسلمان تخصی و خطو خیلی چھ مسلمان کمزور مظلوم ندلتا در فلسطین تازہ حالات تا سلور تقریباً 2 میاشت مخی اگا بمبار ہو شو پا دا یوش پا باندی شپک سو کسان شهیدان شو تاسو ته یاد وي په هغه سهار لباندې د فیسبوک باندې ما یو منظر کتو یو کور د ټول شهیدان شوي 2 ماشومان پاتې نابالغ معصوم بچي کور په ځمکه پروت مور پلار شهیدان ټول شهیدان دا 2 معصومه بچي دم په د دوړو کې په د وینو باندې دغه سسرو د یو معصوم سره ته ما په فیسبوک کې تر غوتی کټ شوی دا یو لګ ډیر وړو کې دا بل لغنه لګټو ډیر د خپل روړ د لاس نیولیو دغه سی ورته د امید په نظر کې اته چې بل څوک د سحری خو مې پاتې نه دی بل څوک د تسلی خو مې پاتې نه دی کېدای شي دغه رور به ماته تسلي راکړي او تاسو ته یاد وي په دغه شپه باندې زموږ د پاکستان د بل کوم ملک سره د کرکټ میچ زموږ ځوانان په دغه شپه د کرکټ د تماشې نه وکړل ما چې تصویر وکړو د منظر مې کتو چې په سفر پروګرام ته جلسې ته روانو ما سوچ کوو کم از کم دغه مور او پلار دغه معصوم بچی چې کله رب ته ورغلي د دې قوم دغه امت د نوجوانانو شکایت به په کومو الفاظو کې کړی رب ذوالجلاله کم وخت چې په مونږ باندې د پاس نه اور ورېدو په هغه شپه باندې د امت نوجوانان د کرکټ تماشې د نو پارېخ چې زموږ په حال جړا کړي نعرہ تکبیر نن قسم دی که نن مسلمان زموږ په زړه کې د کرکټ هومره اهمیت هغه خپلو مقدساتو نشته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو
د قبله اول په حواله سره زما امت د امتحاناتو سره مخامخ کیږي الله پیغمبر فرمایلیو زما د امت د زړه نه به کله د قبله اول اهمیت او وقت ولوزي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلیو زما امت ته هغه دغه د قبله اول بیت المقدس کې هغه کله یو انچ یو فوټ ځای ملاويږي زما امت په دنیا او ما فيها باندې هغه ته ترجیح ورکړي لیکن نن حالت دا ده زمون نوجوان هغه کرکټ چې هغه جواری د علوي دغه کترم حرام دي جایز نه دي علماء ناشتي نن د امت ځوانان خپل مقدسات ته د رب کتاب ته خپل هغه مظلوم خويندو دغه بچو ته د عمر بیا تور کول ته نه دي تیار دیو جن اعظم کې چې قرآن سره تعلق جوړو ان شاء الله العزیز زمون ذهن کې دا چولې شوی د موږ علماء ژوند تیرو ځکه ولې موږ مسلمانانو سره طاقت نشته موږ سره اسباب نشته موږ سره ټکنالوژي نشته موږ سره پلان کې نشته یقین وکړه دا ټول شیطان دوکي دي موږ د مغلوبیت لپاره نه راغلي موږ د غلبې لپاره راغلي یو دا سوچ دا په فلسطین باندې چې کومه تیاری ګرځي دا د عربو تیل دی په ویره پاسه باندې پک دا تیل به بن کې 15 منټه د تیاری بهر ورځي بس موږ سره وسایل هم شته موږ سره اسباب هم شته موږ سره طاقت هم نشته یقین وکړه موږ سره ایمانی جذبه نشته موږ سره د جهاد جذبه نشته موږ سره د شهادت شوق نشته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو یو وخت راشي دا کافران په تاسو دغه سره وټکیږي څنګه چې وګه په دسترخوان باندې راوټکیږي صحابه ته وسو الله پیغمبر مونږ بکمیو الله پیغمبر فرمایل نه بیا صاحب تاسو ډېر زیاتې بیا صاحب ته وسو کې بیا ولې الله پیغمبر فرمایل حب الدنيا وکراهیت الموت تاسو زړه کې بر دنیا سره محبت راشي د مرګ نه نفرت راشي د مرګ نه تاسو نفرت کوي د مرګ نه تاسو تېښته کوي د مرګ دغه لباس به تاسو بدلږي دغه وجه ده د دنیا دغه محبت به تاسو دې حالت ته ورسي او زموږ تاسو مخې ته مثالونه پراته دي د صحابه کرام رضی الله عنهم زموږ تاسو مشران ول اسلاف ته تاریخ وجد کا قیصر او کسرا د هغه زماني سپر پاورونه صحابه کرام سره ټکنالوژي نه و قیصر او کسرا د هغه زماني سپر پاورونه لکه نن سبا چې روس او امریکا دا لکه تاریخ اوچت کړي صحابه کرامو قسم دې د وخت د سپر پاورونه دا زما رب د صحابه کرامو خپل تر وستیو لکه تاریخ اوچت کړي خپل مشرانو لکه لکه په مې شکار کېږي ما مایوس کېږي ما نو به د کېږي ما تاریخ اوچت کا کله چې هغه صحابه کرامو دا د وخت مغرور کافران دا د وخت سرزور کافران دا د وخت بدمعشان کافران قسم دې زما واست مشرانو صحابه کرامو ته ټیک سمجي ورکړي نن چې موږ د قرآن او د دین نه لرې شو موږ باندې ذلت مسلط شو مشکلاتو سره مخامخ شو او رب پنځلسمه سپاره کې د بني اسرائیلو حالات الله ذکر کوي هلته به هغوی ته الله فرمایي ان عدتم عدنا که تاسو سرکشۍ نافرمانۍ ته واپس شوئ بغاوت ته واپس شوئ عدنا موږ به عذاب ته واپس شو مفسرین لیکي دا ضابطه ده د آسماني دین پیروکار چې کله نافرمانی بغاوت سرکشي شروع کی رب بغیر قبونه مسلط کوي د ذلت دی انتها ته رسي چې خپل تبوسم نشي کولای موږ له ډول دیو جن محترم نن اعظم وګړي قرآن سره تعلق جوړو ان شاء الله العزيز دا قرآن ته وخت ورکو دا رزي نو واسه د قرآن نه پوهیږم په قرآن را واخله په دې ځان په د رب کتاب دی په دې چې د ځان په نه کې د قبر ته ورځي ته وسوي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا به چې پیغمبر زما واست خلاف ال شکایت کوي اے پروردګارا دې زما قوم د قرآن ته توجه ورکړي زمانه د قوم سره د موبایل لپاره وختو انګریزي د کتاب لپاره وختو لیکن د قرآن لپاره د سر وخت نه وو د قرآن د زده کولو لپاره د سر وخت نه وو او پروردګارا ستا هواګان استعمالولې ستا کائناتو کې ستا کائنات د خدمت کې وو لیکن پروردګارا ستا کتاب لپاره د سر وخت نه وو قرآن ته وخت ورکړي درځي نو واز په قرآن ته الله ماحول درکړي درځيونه علما قاریان راشي سوزر نه پاتې مخې ته ورته کینه قرآن زده نه پويږي بیا مهنت کې الله بدل ته دعا جوړ درکړي او دا خو کتاب دی د هندستان کې زموږ ډېر لوی عالم تر شوی هغه خپل کې واقعي بیانې چرته نو یې څوک د هندوانو نه راغلی اسلام قبول کړو یو مشر بوډا پکې و ډېر عمر و قرآن سره ډېر محبت دا قرآن به زده کو دا مشر عالم چې کوم دی مولانا مدني صاحب رحمه الله جنازه کړې به ډېر ښه حالت کې خوب کې وکړو د چا په ذریعه سره معلومات کو دی بابا سامان کو دلسي هغه بوډۍ بیبي ورته جواب ورکړي
دغه بابا هیڅ عمل نه کوو امي سړی وو لیکن په دې تاخ کې د قرآن یو نسخه پرته ده د قرآن سره محبت ډېر وو دی زده کول نه شو زده کولی بیا به یې د قرآن راغستی او بېوفایي نه کوله بېوفایي دومره زیاته به د خپلې سترګې د قرآن نه نه اړولې دا به ویلی نه شو زده کولی نه شو نو د خپلې سترګې به مخامخ کړې وې د خپله ګوته به یې ګرځول ویل به یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے دا رښتیا دي دا رښتیا دي دا رښتیا دي دغه بابا سره رب په دومره تعلق باندې دغه معامله وکړله یقین وکړه مسلمان وروره چې کله ما ورته د رب دغه کتاب راواخلو دې ته وخت ورکړو عزم همدایي زه به قرآن زده کوم زه به په قرآن ځان پوهه کوم زه به د قرآن د رب دغه کتاب په خپل ژوند کې نافظ کوم خپله زندګي به پرې تېروم که تا ته به دغه حالت کې مرګ راغی سوچ وکړه الله به تا سره بیا څه سلوک کوي دې وجه نه عزم کوو انشاءالله د قرآن سره به تعلق جوړوو انشاءالله العزیز دویم نمبر محترمه ده ستاسو بچو ختمونه کړي دي هسې کله خو سوچ وکړئ یوې خبرې د یو چا بچی وي تکلیف وي ورباندې یو څوک دله دغه بچی د تکلیف نه بچ کړي څومره شکریا ادا کوو احسان مند پته درته را روانه تباهي ډېره لویه تباهي د حدیث کې راځي دا سترو کې به اوښکې ختمې شي د دننه به وینې را شروع شوي هسې سوچ وکړه دغه بچی چې د رب ونه پېژني د قرآن سره تعلق جوړ نه شي بیا دا بچی چې دلته یې سر درد نه شي برداشت کولی هلته دغه بچی د جهنم په اور کې سوځېږي سوچ وکړه دا به بیا څنګه برداشت کړي د علما قاریان دا درسونه ستاسو بچی د دغه روانې تباهي نه بچ کوي د دغه مشکل نه بچ کوي دا زموږ ستاسو خیرخواهان دي دا زموږ ستاسو محسنین دي دیو خپل وخت ورکړی یقین وکړه دیو مشکلاتو کې ژوند تېروي په لس شل زره روپو تنخوا باندې دیو هغه وخت تېروي یقین وکړه چې په دغې باندې ستا کوم بچی سکول ته ځي د هغه سهاري خرچه دا نه ده نن سوالیانو نه تپوس وکړه هغه د میاشتې خرچه دا نه ده دا علما دا مشکلات تېروي دا تکالیف تېروي دا پریشانۍ فقر و فاقې تېروي غوړ زر لباس ته هغه مه ګوره خپل نن یې قربان کړی زما اوس د بچو د سبا لپاره زموږ خو خیال لري موږ دغه علماو څه ضروريات نه وي یقین وکړه د دوی ضروريات وي او دوی خپل ضروريات تباه کړي دي ځکه دوی ته پته ده موږ په بېرحمه معاشره کې اوسېږو چېرته چې لا اله الا الله په نوم باندې ازاد شوی اسلامي ریاست پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله هغه اسلامي ریاست هم چې کله بجټ پاس کوي په دغه سالانه بجټ کې د سلیمان دپاره حصه وي د ډبخانو دپاره حصه وي د کرکټ والا دپاره حصه وي د غیر مسلم اقلیتونو دپاره د هغوی د عبادتګاهونو دپاره حصه وي لیکن دلته قرآن دومره مظلوم دی دلته قرآن سره تعلق لرونکی دومره مظلوم دی په دغه بجټ کې د دغه قرآن د استاد دپاره 15 روپۍ حصه نشته دی د دغه جومات مدرسې دپاره 15 روپۍ حصه نشته دی د دې وجې نه هغه ته پته ده دلته را قوم دغه صحت د بې حصۍ ته رسېدلی دی چې هغه په کم بچي د انګریزي تعلیم حاصلوي هغه بچي باندې کرونونه روپۍ لګوي لکونه روپۍ لګوي ځکه د انګریزۍ د تعلیم ورسره اهمیت شته دی لیکن کم کتاب چې هغه د دغه قرآن د آخرت د هغه لوی ژوند د هغې د نجات د هغې د نجات هغه ضمانت ورکوي ضامن دی د ده مسلمان په ذهن کې د دغه کتاب د اهمیت نشته دی د دې وجې نه کم بچي باندې چې انګریزي تعلیم کوي پیسه هم لګوي وخت هم ورکوي د دغه کتاب د هغه په زړه کې دومره اهمیت نشته دی کم بچی چې مدرسې ته راځي هغه پلار د هغه بچي د سربندۍ ته وخت ورکولو ته نه دی تیار هلته 10,000 روپۍ مهانت پیسونه ورکوي دلته 1500 روپۍ پیس ورکول هم د ذهن د بري هغه ته پته ده معاشره د پیسې هغه حد ته رسېدلې ده چې دلته په دین باندې قرآن ته وخت ورکول په ده پیسه لګول دا مسلمان په ذهن کې نه راځي نعرې تکبیر دیو جن محترم عزم وکړي انشاءالله موږ خپل مال هم لګوو په قرآن باندې خپل بچو باندې موږ قرآن زده کوو او موږ او تاسو به قرآن ته وخت ورکوو انشاءالله العزیز ګورئ د بېدینۍ دور دی خپل بچي دې درزیابونو ته خامخا راولي دي که څه زده کولی هم نه شي په دې ماحول کې چې پاتې شي لویه خبره ده انشاءالله او دویم نمبر دغه علماو مدرسو سره به تعاون او ملګرتیا کوو انشاءالله العزیز کوو به انشاءالله ټول ووایه انشاءالله ګورئ کفر نه تاسو ته پته ده تهذیبونو کوم جنګ شروع دی دا دیني مدرسې دا واړه واړه درسګاهونه دا په هغې کې زموږ او ستاسو د مسلمانانو د اسلام د تهذیب حفاظت کوونکي اخرنۍ مرجې دي دیو جن د چاته کمزوري کولو ته مو ورکوي کفر د پته ده که دا کمزوري شو تر څو پورې چې دا مدرسې درسګاهونه دا علما قاریان وي تر هغه وخته پورې ستا نوی نسل څوک کافران کولی نه شي مرتد کولی نه شي بېدینه کولی نه شي په دې وجې نه هغوی کوشش کوي چې دا درسګاهونه کمزوري کړي د دغه هغوی ته پته ده که دا کمزوري شو بیا د مسلمان بچي د لاس نه قرآن اخیستل اسان دي د مسلمان بچي د ذهن نه خپل تهذیب ویستل هغه تصورات ویستل دا اسان دي مسلمان بچی بېدینه کول بیا اسان دي مسلمانانو دا
چاته کمزوري کولو ته مور کوي ورنه را روان نسل بم اسلام نه پیژني حیا به نه پیژني غیرت به نه پیژني ایمان به نه پیژني د حلال او حرامو په منځ کې به تمیز نشي کولی که خپل تهذیب حفاظت غواړئ خپل را روان نسل حفاظت غواړئ بیا به انشاءالله دغه مدرسې د رزقونه آباد ساتو انشاءالله حضور انشاءالله ساتو به بعد انشاءالله چې د قیامت په ورځ د الله د محبوب صلی الله علیه وسلم سره بیا ملاویږو ورته ویلی شو الله پیغمبره زه ډېر کمزوری وم زما عملونه کمزوري وو لیکن یو عمل مې کړی و په هغې راته فخر دی سترګې مې اوچتې دي الله پیغمبره کله چې دنیا کفر راجمع شوی و زموږ مدرسې کمزوري کولې د اهل حق علما یې کمزوري کول هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې نونۍ راغستې وه ما د دیو سره شریکه کړې وه ما پکې د دیو حصه کړې وه الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د وخت د نمرود د ملګرو په سفرو کې روم ولاړ زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په سفرو کې ولاړو زه د وخت د فرعون د ملګرو په سفرو کې روم ولاړ زه د وخت د موسی د ملګرو په سفرو کې ولاړو الله پیغمبره زه د دغه ظالمانو دغه مدرسې جومات د ګیرې پګړۍ او شملې د دشمنانو سفرو کې روم ولاړ زه ستا د دغه وارثانو چې د زمانې د ظلم جبر سره مخامخ وو مشکلات یې قبول کړي وو تکالیف یې بدلي وو فقر و فاقې برداشت کولې د الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله زه ستا د دغه وارثانو سره ولاړ وم الحمدلله ودرېږو ورسره انشاءالله دغه مدرسو جماعتونو سره به ملګرتیا کوو انشاءالله العزیز کوو به انشاءالله وعده ده ما سره قرآن ته به وخت ورکوو انشاءالله العزیز وعده ده ما سره چا وعده ده دواړه لاسونه اوچت کړي وعده ده انشاءالله وعده ده الله دې رحمت کولو توفیق راکړي